ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Senator Matt Lesser, Representative Doug Dubitsky, Senator Bob Duff, Senator Assad, and Senator Representative Riley, sorry. It says, be it hereby known to all that the Connecticut General Assembly offers its sincerest congratulations to the World Sikh Parliament in recognition of the 36th anniversary of the Declaration of Sikh Independence. We join with you, your friends and family, in commemorating the historic resolution passed on April 29th, 1986 by the collective Sikh nation gathering known as Salva at the Sikh political center Akaltaka, situated in the holy city of Amritsar, Punjab. The entire membership extends its best wishes to all on this memorable occasion and express the hope that for continued success given on this 29th day of April 2022 at the state capitol in Hartford, Connecticut, and it is signed by the President Pro Tem, Martin Looney, and the Speaker of the House, Matt Ritter, and Denise Merrill, the Secretary of State. ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਰਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। City of Norwich, a historical city, and the center in which we are standing, this circle attributed to David Rudder's, and the history of Emancipation Proclamation, the history of slavery, visit of President Abraham Lincoln a few yards away, reminds us that how this city of Norwich has carved a place in Sikh history as well. When in independent sovereign Khalistan history will be written, it will be written that thousands of miles away in a small city of Norwich, which is on the side, they have showed their support to the sovereignty, independence of the Sikh nation. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Today, this symbolic event, I think, is going to be the part of the history, and I think there are many speakers who will shine the light upon this day, Sikh Declaration of Independence Day. But I just know one thing: people need to vent out as well, and we need to provide them these kind of opportunities so they can freely speak up their mind. And these things are part of our constitution. So how can we deny these things to be practiced in our community? So I'm very helpful, very thankful to our city of Norwich, our city leadership. ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੱਖ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 1981 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗ 6 ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।